না চাওক, পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া একজন টলেষ্ট পলিটিকেল লিডাৰ, খুব ডাটাবেছড, খুব ইনফৰ্মেটিভ। তেওঁৰ হাতত যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আহিছে ফেক ডকুমেণ্টছ নহয়, এইবিলাক অথেণ্টিক ডকুমেণ্টছ, আৰু যোনবিলাকে দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশে পাশে থকা মানুহে অতিষ্ঠ হৈ একচুৱেলি এই ডকুমেণ্টছবিলাক দিছে বুলি মোৰ মনে কয়। গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ পাৰ্টিৰ ইমান এজন ডাঙৰ নেতাই কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে AI জেনেৰেটেড ইনফৰমেশ্যন নিদিয়ে আৰু কেতিয়াও ফেক ইনফৰমেশ্যন জাহিৰ নকৰে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে এতিয়া ফেক বুলি ক'বলৈ গৈছে, AI জেনেৰেটেড কিবা কথা বুলি ক'বলৈ গৈছে, মই কৈছোঁ যে মই আমেৰিকা, লণ্ডন, UAE-লে নাযাওঁৱেই। অসমত যে যিবিলাক বাণী গ্ৰিলছ, ভাইণ্ডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল, চাহ বাগান, মেকডোনাল্ড চেইন, আপোনাৰ এৰী সূতা, পাট মুগা, এই গোটেইবিলাক যে বিজনেছ হৈছে, এই বিজনেছবিলাকতো কম ডাঙৰ বিজনেছ নেকি? विदेश में संपत्ति है जो उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं जताया, साफ साफ उनका डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। विदेश में संपत्ति एक विदेशी सरकारी दस्तावेज के द्वारा हुई, जिसका भी खुलासा उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं दी। विदेश में कहां कहां उनके व्यापार है उसका भी उन्होंने खुलासा नहीं दिया है। अपने जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो उन्होंने बृहद धन संपत्ति जुटाई है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक जब हमारी सरकार आएगी एक एक पैसा, एक एक उनका एकड़ का जमीन कहां कहां लिया है, कहां कहां घर बनाए हैं, चाहे स्वदेश में चाहे विदेश में, सबका पर्दाफाश होगा। तो दिल्ली पुलिस भेज रहे हैं, पवन खेरा जी के घर पे असम की पुलिस गई वो, और जब यहाँ पर हमारे विधायकों पर, हमारे प्रत्याशियों पर आक्रमण हुआ तब पुलिस कहाँ थी? जब हमारा नरद्वार का एक गोरखा का जो प्रत्याशी है सुनील छेत्री, जब उस पर हमने FIR दर्ज, उस पर जो आक्रमण हुआ उसके संदर्भ में जो FIR दर्ज किया, तब कहाँ गया? तब असम पुलिस क्यों नहीं जागी? जब हमारे महिला प्रत्याशियों पर आक्रमण किया बीजेपी के गुंडे लोगों ने, तब असम पुलिस क्यों नहीं जागती? तो ये बार बार के असम पुलिस हिमंत बिश्व शर्मा के निशाने पे चलने वाली है। ये हिमंत बिश्व शर्मा की पुलिस फोर्स नहीं है, ये असम की जनता की पुलिस फोर्स है। और यही बाद में ये फर्क होगा, जब हमारी सरकार होगी तो पुलिस किसी दल का नहीं, हमारे जनता का होगा। गुस्से की वजह क्या है? जांच का सामना उन्हें करना चाहिए या जिस तरीके से वो एग्रेसिव? देखिए, हम तो हमारे संदर्भ में उन्होंने जो भी आरोप लगाया, हम तो हर प्रकार के जांच का हमने स्वागत किया। हमने तो कभी खंडन नहीं किया, हमने तो स्वागत किया। उल्टा हम तो चाहते थे कि हमें पूछताछ करे, पर वो एक बार भी आए नहीं। और ये एक है जो देखिए, जब पवन खेरा जी और ये सब बातें जो निकली है ना कहीं निशाने पे लगी है, इसमें हड़गड़ा गए, इसलिए डगमगा गए हैं, इसलिए चेहरा का रंग बदल चुका है, इसलिए सबको गाली दे रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलने चाहिए? गाली जैसे शब्द गाली दे रहे हैं कैमरा पर, और सब पर गुस्सा, पत्रकारों पर गुस्सा, मीडिया के मालिकों पर गुस्सा, छोटे छोटे उम्र के प्रत्याशियों पर गुस्सा, स्पोक्सपर्सन पर गुस्सा, हम पर गुस्सा, हमारे जो होर्डिंग बनाते हैं उन पर गुस्सा, कॉल सेंटर में जो काम करते हैं उन पर गुस्सा। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, इसलिए ये गुस्सा। चुनाव प्रचार सब थम गया, सीएम तो 90 से 100 का क्लेम, आज चुनाव प्रचार थम गया, वो तो क्लेम कर रहे हैं 90 से 100 का, आपका क्लेम क्या है? देखिए, वो उनको जेल जाना पड़ेगा, ये हमारा क्लेम है। सरकार मतलब आप बना रहे हैं? हाँ जी, मुख्यमंत्री आप हो रहे हैं? जनता की सरकार बनेगी और हिमंत बिश्व शर्मा पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री होगा वो हमारी सरकार बने। सरकार हमने एक बनाया का उद्देश्य है कि एक नई असम की कल्पना करना, वो मुद्दा, वो उद्देश्य ज्यादा बड़ा है। हेमंत बिस्व शर्मा इस देश के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल बुलाकर तुम ना सिर्फ अपने मानसिक दिवालियापन और बौखलाहट का परिचय दे रहे हो, लेकिन तुमने आज राजनीति की हर मर्यादा को लांघा है। असलियत यह है कि तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी
विवाहिता है, एक डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खरगे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। एक बात याद रखना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा खरगे जी का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। अपने लगन के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर एक साधारण मिल मजदूर का बेटा ब्लॉक प्रेसिडेंट से कांग्रेस अध्यक्ष बना है। 9 बार के चुने हुए विधायक हैं, 3 बार सांसद बने, राज्य में और केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अपनी लगन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक और बात याद रखना, खरगे जी ने अपने पूरे परिवार को हिंसा की आग में खोया, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं भरी, उनके मन में स्नेह है। वो उदार हृदय वाले और एक बड़ी सोच रखने वाले राजनेता बने। अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को जब तुम ये शब्द कहते हो ना, तो तुम उनका कद कम नहीं करते हो। तुम अपनी टुच्चाई, अपनी क्षुद्रता और अपनी मनोस्थिति दिखाते हो। ये जो घमंड है ना, ये तो रावण का भी नहीं टिका था, तो तुम्हारा क्या टिकेगा? ये घमंड जो है, यही आपके पतन का कारण बनेगा। लेकिन एक छोटी सी नसीहत मान लीजिए, चुनाव छोड़िए, आपकी स्थिति गंभीर है, आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की तुरंत जरूरत है। आपकी बौखलाहट, आपकी मनोस्थिति गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर को दिखाइए। पवन खेड़ा जी ने बड़ी शालीनता के साथ भाजपा के आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ सबूतों के आधार पर आरोप लगाए हैं और उसमें वो सरकारी दस्तावेज भी शामिल हैं जो 3 बड़ी कंट्रीज के माध्यम से जारी किए गए हैं। उसके जवाब में हेमंत शर्मा इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, सलीके से जवाब देने की बजाय गालियां बक रहे हैं, हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ये खुद ही उनका कसूरवार होने के लिए काफी है। भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, पूरी सरकार केंद्र की उनके पास है। 3 दस्तावेज जो पासपोर्ट हैं, वो 3 बड़ी कंट्रियां इजिप्ट, यूएई, एंटीगुआ, उनके माध्यम से जारी किए गए हैं। 2 मिनट लगते हैं उनकी पुष्टि करवाने के लिए और हमें लगता है कि उसकी पुष्टि ये करवा चुके हैं, वो सही पाए गए हैं। इसलिए पूरा दिन भर में जब से पवन खेड़ा जी ने उनके खिलाफ ये खुलासा किया है, एक भी बयान भाजपा के किसी नेता का नहीं आया है। अगर इसमें कमी होती या ये गलत होता तो अब तक केंद्र की सरकार पूरे दबाव से पुरजोर तरीके से इसका खंडन करती और साक्ष्य प्रस्तुत करती। हेमंत शर्मा को कांग्रेस से इसलिए निकाला गया था कि उनके बारे में ये खबरें पहले भी थी, चर्चा में थी, लेकिन भाजपा को तो एक आदत बन गई है कि इस प्रकार के सड़े गिले लोगों को, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको पार्टी में शामिल करती है और उससे पार्टी चलाती है अपनी। खुद अमित शाह जी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो भ्रष्टाचारी थे। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि जब हेमंत शर्मा कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में जब आए, तब आपसे पूछा गया कि हेमंत शर्मा क्या भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, हंस के टाल दिया, बुखला गए और कहा कि इस प्रकार के सवाल नहीं किए जाते। सीना ठोक के कहते, जोरदार तरीके से कहते कि नहीं, हेमंत शर्मा पाक साफ आदमी है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उनकी चुप्पी, उनकी उस प्रश्न से कटना इस बात को सिद्ध करता है कि हेमंत शर्मा के बारे में उनके पास जो डोजियर है, जो तमाम बीजेपी के नेताओं के और दूसरे पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो रखते हैं, जिसके बल पर सीबीआई, ईडी को वो आगे लगाकर झूठे केस भी बनवाते हैं, जो लोगों को जेल भी भिजवाते हैं,
जो पवन खेड़ा जी ने खुलासा किया है, अमित शाह के पास जो पवन शर्मा जी की जानकारी है वो उससे मेल खाती है, इसलिए अमित शाह जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया। पवन खेड़ा के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी की खड़ी हुई है। हेमंत शर्मा के साथ उनका परिवार भी नहीं है, उनकी पार्टी भी नहीं है, देश की बात तो बहुत दूर की बात है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि संवेदना संज्ञान लेकर जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाए, उनकी जांच करवाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस बड़े चुनाव के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी की नाक कटी है, छीछा लेदर हुई है एक व्यक्ति के कारण से, तो ऐसे किस्से आने वाले भविष्य में और सामने आने वाले हैं। कोई नेता बीजेपी का बोला नहीं शर्मा जी के पक्ष में, क्योंकि उनको अपना भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। तो हम तो पवन खेड़ा जी के साथ हैं और ये कहेंगे कि निडर होकर लड़ो। आप राहुल गांधी के सिपाही हो, जिन्होंने पूरी कांग्रेस को, एक एक कार्यकर्ता को ये सिखाया है, न झुकेंगे और न डरेंगे। 3 पासपोर्ट रखने के मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल अपने एक हैंडल पर एक पोस्ट किया। उसमें बोला उन्होंने कि भाई जो स्पेलिंग है शर्मा की, उनके हिसाब से ऑफिशियल जो शर्मा है वो बता रहे हैं कि SHARMA नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो कोई और है। उसके बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इलेक्शन कमीशन की, उस पर इनकी स्पेलिंग SARMAE है, जो कांग्रेस पार्टी ने कल पवन खेड़ा जी ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उससे मैच करता है। चुनाव में जो इन लोगों ने एफिडेविट दिया था उससे भी मैच करता है। कितने झूठ बोलोगे भैया आज के डिजिटल जमाने में। ये पहले का दौर नहीं है कि फाइल में दबी रहती थी, खोजने में कई साल लग जाते थे। यहाँ एक बार बटन दबाओ, सारा डेटा बाहर। जनता को मूर्ख समझ लिया है क्या? আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আহি আজি অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আমি শেষৰটো দিনত উপস্থিত হৈছোহি আৰু বিগত সময়খিনিত আমি দেখিলোঁ যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ মুখপাত্ৰ পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই কেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত যিবোৰ কথা তেখেতে আহি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ অসমবাসীৰ আগত উজাগৰ কৰিলে, এতিয়া সেই কথাই সমগ্ৰ অসমত টোলপাৰ লগাই আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ যি সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি নিৰ্বাচন আয়োগৰ শপতনামাত তেখেতে লুকুৱাই ৰাখিলে আৰু সেই লুকুৱাই ৰখাৰ কথাটোক লৈয়ে এতিয়া যি ধৰণেৰে টোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশত, সেই কথা আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আদেশত অসমৰ পুলিচ প্ৰশাসনে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দিল্লী পাইছেগৈ বুলি আমি শুনিছোঁ। কিন্তু অতি হাস্যাস্পদ কথা যে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া গুৱাহাটীত আহি পেলানি সংবাদমেল দি গুৱাহাটীতে থাকিল, তেতিয়া পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু উত্থাপন হৈছে। এতিয়া দেখিছে যে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াৰ সংবাদমেলৰ দ্বাৰা সাংঘাতিক ধৰণেৰে প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে মানুহক মানসিকভাৱে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ লোকসকলক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ এক নাটক তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে। এইখিনিতে আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, যিমান খৰখেদা কৰি তেওঁলোকে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে, সিমান খৰখেদাকৈ জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা এই হত্যাকাৰীসকলক কিয় ধৰিব পৰা নাছিলে, সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমি সমানে দেখা পাওঁ। আমি দেখি আছোঁ আমাৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণ হৈছে, আমি এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো সেই লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। বহু সময়ত আমি দেখিছোঁ আমাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিটোৰ কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল, দীপক ভণ্ডাৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল আৰু বহুকেইজন 8-10জন মানুহৰ ওপৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰাণ নাশ কৰি দিয়াৰ চেষ্টাৰে আক্ৰমণ হ'ল। কিন্তু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ একশ্যন আমি দেখা নাপালোঁ। চৌকীঘাটৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি এতিয়াও বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। এইখিনি দুখৰ কথা নহয় জানো? তেনেস্থলত পৱন খেৰাক দৌৰি মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱাটো এটা আচলতে হাস্যাস্পদ কথা। পৱন খেৰাই নেক্সট সংবাদমেলৰ যোগেদি আৰু যিমানখিনি ক'বলগীয়া আছে আৰু কথা অসমৰ ৰাইজৰ আগত আচলতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আছে। আমি জানো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছৰ পৰা কিয় ব্লেকমেইলিং কৰি লৈ গৈছিলে, চাৰদা, লুই বাৰ্জাৰ, উত্তৰ কাছাৰৰ 1000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী, এইবিলাক কথাৰ কাৰণে তেওঁক ব্লেকমেইলিং কৰি লৈ গৈছিল। তাৰপিছত আমি কি দেখিলোঁ,
কোভিডকালীন সময়খিনিত তেখেতে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিডৰ নামত ফাণ্ড খুলিছিল তাৰ হিচাপটো আমি আজিলৈকে নাপালোঁ। PPE কিট আনিম বুলি চীনৰ পৰা যিখন তেওঁ বিমান আনিছিল সেই বিমানৰখনৰ পিছত কি হ'ল, সেই খৰচাবোৰ কি হ'ল, এই কথাবোৰতো অসমৰ ৰাইজে জানে। আজি অসমত বিভিন্ন বিভাগবিলাকৰ নামত যি ধৰণেৰে দুৰ্নীতি হৈ আছে সেয়া কথা কি নাজানো? এইখন অসমক আজিলৈকে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছৰ পৰা এই 2014 চনৰ আগলৈকে সকলো চৰকাৰে মিলি যিমান ঋণ ল'ব পৰা নাছিলে, এই হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ গুণ তাতকৈ বেছি ঋণ লৈ অসমখনক একেবাৰে দৰিদ্ৰ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে। আজি অসমক দৰিদ্ৰ ভাৰতৰ 10খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 2 কৰোণাৰে তেওঁ সম্পত্তি চপাই সেই সম্পত্তি তেওঁ বিদেশত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে, সি ডুবাইত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে, সি আমেৰিকাত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে। এই কথাবোৰ এতিয়া যেতিয়া উজাগৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ উপায়বিহীন হৈ তেওঁ এতিয়া ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰিছে, ইম'চনেল ব্লেকমেইলিং। আমাক কি লাগে? অসমীয়াই কি বিচাৰিছিলে? সুৰক্ষা বিচাৰিছিলে, জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ হোৱাটো বিচাৰিছিলে, অসমৰ অসমীয়া সুৰক্ষিত হোৱাটো বিচাৰিছিলে, ভূমিৰ পট্টা বিচাৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ দিব পাৰিলে নে? নোৱাৰিলে। বিগত 10 বছৰ বিদেশী খেদাব নোৱাৰিলে, কিন্তু আজি তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে বিদেশী আনিছে। আজি বহিৰাগত লোকক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি অসমীয়াক তেওঁলোকে দুৰ্বল কৰিবলৈ লৈছে। তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক মেনেজ কৰি তেওঁলোকে যিকোনো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অসমৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে। কিন্তু অসমীয়াই এবাৰ প্ৰমাণ কৰিব যে 6 বছৰীয়া আন্দোলন কৰা যি জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদ এতিয়াও প্ৰত্যেক অসমীয়াৰ আহে কুহে আছে। সি বিজেপিতেই থাকক, কংগ্ৰেছতেই থাকক, AJPতেই থাকক, ৰাইজৰ দলতেই থাকক, য'তেই নাথাকক, কিন্তু প্ৰকৃত অসমীয়াই সেই প্ৰকৃত অসমীয়াই কিন্তু এবাৰ এক শুদ্ধ বিচাৰ ল'ব। গতিকে আমি এই মন্ত্ৰীবিলাকক কেৱল খালি সম্পত্তি আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক পাতা নাছিলোঁ, তেওঁলোকক পাতিছিলোঁ অসমীয়া জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ, অসমীয়া জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন কৰিবলৈ। কিন্তু আমি দেখিলোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই হওক, পীযুষ হাজৰিকাই হওক, অশোক সিংঘালেই হওক, বা এই নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হওক, তেওঁলোকৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি হ'ল। তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ বিঘাত তেওঁলোকে মাটিভূমি কাঢ়ি লৈ পেলানি তেওঁলোকে নিজে কৃষি ফাৰ্ম খুলি পেলানি তেওঁলোকৰ সন্তানবিলাকক আগবঢ়াইছে। বাকী জনসাধাৰণক কিন্তু 1250 টকাৰ টোপ দি মিটিঙে নচুৱাই ফুৰিছে। গতিকে সদৌ শেষত মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু মই নদুৱাৰ সমষ্টিৰ সুনীল চেত্ৰীৰ হৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি নদুৱাৰ সমষ্টিবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সুনীল চেত্ৰীক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ হাতৰ চিনত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব। পুলিচে কাৰবাৰ কৰি পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সকলো কাৰ্যৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু পৱন খেৰাক যদিহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে ছুইচাইড, ৰাজনৈতিক আত্মহত্যাৰ নিচিনা হ'ব। আৰু অসম বা ভাৰতৰ মানুহে বুজি উঠিব যে এইটো ঘটনা সত্য, নহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পাগলামি কেতিয়াও নকৰে। তৃতীয়তে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বডি লেংগুৱেজ দেখিলোঁ, কালি যি ধৰণৰ পগলাৰ নিচিনা যি ধৰণৰ আচৰণ কৰিছে, সেই আচৰণে আচলতে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ মৰ্যাদা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইটামান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে পৱন খেৰাৰ বিৰুদ্ধে, যিকেইটা শব্দ পৱন খেৰা নহয়, পৱন পেৰি পেলাম এনেকে কৈছে। তাৰ পাছত এটা হিন্দী শব্দ তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো শব্দ কোনো সভ্য মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচৰণৰ পৰা কালি যি হিন্দী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো শব্দৰ অৰ্থটো আমি অসমীয়াত কোনো অসমীয়া মানুহে, কোনো সভ্য অসমীয়া মানুহে সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰে, যিটো শব্দ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিব নোৱাৰো। সেই শব্দটোৰ হিন্দীত তেওঁ কৈছে পৱন খেৰাক পেৰি পেলাম, পৱন খেৰাক আমুক কৰিম। যিটো আমুক কৰিম বুলি কৈছে, সেই শব্দটো পৃথিৱীৰ কোনো সভ্য মানুহে, মুখ্যমন্ত্ৰী বাদেই দিয়ক, পৃথিৱীৰ যিকোনো জেণ্টল মানুহ, ভদ্ৰ মানুহ, সভ্য মানুহে সেই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে তেওঁ আচলতে মাথাৰ বিকৃতি ঘটিছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে গোটেই বিহাৰৰ বাছেৰে অসম ভৰ্তি হৈ গৈ আছে। এইখনো বিহাৰৰ আপোনালোকে দেখিছে, বুজি পোৱা নাই কি হবলৈ গৈ আছে বা কি কৰিব বিচাৰিছে প্ৰশাসনে।
কি কাৰণত বিহাৰৰ বাছেৰে আজি অসমৰ গোটেই পথ ভৰ্তি এইটো আমি বুজি পোৱা নাই। আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ, এয়া চাওক নাম্বাৰ প্লেট, চব বিহাৰ, এয়া চব বিহাৰ, চব বিহাৰ, চব বিহাৰৰ গাড়ী। এয়া এইখিনি চব বিহাৰ, চব হালধীয়া নম্বৰ প্লেট, বিহাৰ দেখিছেনে? এয়া অসমৰ পদপথত এতিয়া বিহাৰৰ গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ বাছেৰে ভৰ্তি হৈ পৰিছে। আমি এয়া আহি আছো, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে নম্বৰ প্লেট যদি আপোনালোকে চাই, এইখিনি চব বিহাৰৰ গাড়ী হয়। এতিয়ালৈকে নাই কমেও আমি 15খনমান বিহাৰৰ পৰা গাড়ী অহা দেখিছোঁ। আগে পিছে বহুত ইলেকশ্যন দেখিছোঁ, কিন্তু এনেধৰণেৰে বিহাৰৰ গাড়ী আচলতে আমি অসমৰ পদপথত দৌৰা আমি দেখা নাছিলোঁ। ইয়াত কেৱল বিহাৰৰ বাছেই আহিছে নে ইয়াত বিহাৰৰ পৰা ভোটাৰো আহিছে, সেইটো কিন্তু লক্ষণীয় দেই। পোনপ্ৰথমে মানে ধৰ্মীয় যি দেশত ধৰ্মক লৈ কাজিয়া লাগে, সেই দেশ আৰু ৰাজ্য কেতিয়াও চিৰস্থায়ী হৈ নাথাকে, সেই গভৰ্ণমেণ্ট চিৰস্থায়ী নহয়। আজি তেওঁলোকৰ যিটো আজি ভাষা কথা কৈছে, আজি গৰু খোৱাৰ কথা, এইবোৰ কথা কৈছে, কিন্তু মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টক এটা প্ৰশ্ন বিচাৰিব, অসম গভৰ্ণমেণ্টক, ভাৰতবৰ্ষই কিয় প্ৰথম স্থানত বিশ্বত গো এক্সপৰ্টত প্ৰথম স্থান পালে? তো এই কথাষাৰ মই জানিব লাগিব, কাৰণ গো এক্সপৰ্টত প্ৰথম স্থান পোৱা এখন ৰাজ্য যাক হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰ বুলি কয় তেওঁলোকে, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আজি গো মাংসত প্ৰথম স্থান ল'লে বিশ্বত। আৰু আমাৰ অসমৰ কথা ক'ব গ'লে যে অসমত অসমীয়া বুলি ক'লে জয় অসমত ধ্বনিটো লাহে লাহে লুপ্ত হৈ গৈ আছে। আৰু অসমক লৈ তেওঁলোকে যিখিনি কথা কয়, কিন্তু অসমীয়া স্কুলবোৰ লুপ্ত হৈ গৈ আছে। অসমীয়া আমাৰ 9000 স্কুল আজি অসমত লুপ্ত। আজি এই খিলঞ্জীয়া ছোৱালী, আজি পুংকি যিটো সৰু ছোৱালী, জেনজি বুলি কৈছে বা জেডজি বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ কথা মই এটাই ক'ব বিচাৰিম, সেই সৰু ছোৱালীজনী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই ভ্ৰষ্ট ব্ৰাহ্মণ বুলি এনে নকওঁ, মানে ৰজা যেতিয়া বেপাৰী হয়, প্ৰজা ভিকাৰী হয়। আৰু এই অসমখনক ভিক্ষাৰী কৰা মানুহজনৰ প্ৰথম স্থান হ'ল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাৰণ তেওঁ বেপাৰ লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ ঘৰক লৈ কথাখিনি কৰিছে। যিখন অসমত আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যিখন CM হৈ থাকোঁতে আজি আমাৰ যিখন ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণা জেল, সেই জেলখনো অনা অসমীয়াক দিলে, আজি আদানীৰ নামত দিলে। আজি তেওঁলোকে যে কৈ আছে 1.5 লাখ বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰিলে, এই 1.5 লাখ বিঘা মাটি আচলতে দিলে ক'ত? আৰু উচ্ছেদ কৰা মানুহখিনি বাংলাদেশীখিনি গ'ল ক'ত? এই কথাখিনি জানিব লাগিব, কাৰণ উচ্ছেদ কৰা মানুহখিনিকতো আমি বেলেগত যোৱা দেখা পোৱা নাই অসমৰ বাহিৰত। আৰু উচ্ছেদ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মাটিখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ নামতে হওক বা বেলেগ যিকোনো কামৰ, আজি ৰামদেৱৰ পৰা আদানীৰ পৰা আম্বানীলৈকে তেওঁলোকে মাটিখিনি ভগাই ল'লে। আৰু লগতে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত বহুখিনি মাটি থকা বুলি আজি গোচৰ হৈছে বা তেওঁক এটা দোষী সাব্যস্ত হৈছে। আৰু সেই মাটিখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যে আজি কৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আৰু উচ্ছেদ হ'ব, আচলতে তেওঁলোকে এই বাংলাদেশীবোৰ পঠাল ক'ত? প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো যে হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ থাকে, গৌ মাংস খোৱা কথা কৈ থাকে, যে গৌ মাংস খালে সেই মানুহখিনিক তেওঁ দেখিব নোৱাৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তো তেওঁলোকৰ এলায়েন্স দল হ'ল AGP, AGPত 15টা সংখ্যালঘু আজি মানুহ আজি তাতে MLA খেলিছে। তো তেওঁলোকে গৌ মাংস ভক্ষণ নকৰে নেকি? যদি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যে ক'লে আজি পংখীৰ কথা ক'লে, আৰু এইটো এটা এলিগেঞ্চ হয়, এইটো হয়তো মানে কুংকীৰ কথা ক'লে সৰু ছোৱালী এজনী, কাৰণ তেওঁ সৰু ছোৱালীক যদি কথাটো ক'লে সেইটো কথা কেতিয়াও ৰাইট হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এই গভৰ্ণমেণ্টখন চলাই আছে 4টা বনিয়াই, মানে 2টা বনিয়াই বিক্ৰী কৰিছে, 2টাই কিনিছে। বিক্ৰী কৰা মানুহটা হ'ল আজি মোদীজী আৰু মোদীজী আৰু আমাৰ অমিত শ্বাহ, মোদীজী আৰু অমিত শ্বাহ, আৰু কিনা মানুহকেইটা আদানী আৰু আম্বানী। তো এই কথাখিনি আমি জানিব লাগিব। কাৰণ আৰু বাকী আমাৰ যিখিনি আজি ইয়াত দোষী সাব্যস্ত কোন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত? মুছলিমক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে, ব্যৱসায় কৰিছে আজি আদানী আম্বানীয়ে। কিন্তু আৰু লগতে দোষী আৰু সাব্যস্ত কৰাৰ মাজত হিন্দু, যিটো আমাৰ হিন্দু, আজি হিন্দুবোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰ উপৰি তেওঁলোকে আজি হিন্দু ব্যৱহাৰ হোৱাৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিবোৰ দলিত আছে, দলিতবোৰ অপমানিত হৈছে আৰু মৃত্যুবৰণ কৰিছে গৰীবে। তো এইখন হ'ল ভাৰতবৰ্ষ, এইখন অসম। তো এই অসমৰ অস্তিত্ব স্বাভিমানত মই এষাৰ কথা অসমবাসীক জনাব বিচাৰিম, এই গভৰ্ণমেণ্টত যদি আমি দল চাই পেলাই নহয়, পাৰ্টি চাই জিকাব লাগিব। হিচাপত অসমীয়া হৈ আমি এই দল আজি এইবাৰ ইলেকশ্যন বৰ্জন কৰিব লাগিছিল, কিন্তু আমি বৰ্জন কৰিব যিহেতু কৰা নাই, কিন্তু আমি ইলেকশ্যন দিয়াতে এইবাৰ যিখিনি মানুহ ইলেকশ্যন দিব তেওঁলোকে পাৰ্টি চাই পেলাই জিতাওক। যেতিয়া অসমত নতুন এটা সুৰুজ উদৰাব পাৰোঁ বা মিলিজুলি চৰকাৰৰ মাজত যেতিয়া আমাৰ সুৰুজ উদয় হয়, যেতিয়া অসমৰ জয়াই অসম ধ্বনিটো চিৰযুগমীয়া হয়। কাৰণ মই এষাৰ কথা ভালকৈ কৈছোঁ, বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এইবাৰ যদি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা BJP গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, বেপাৰী যেতিয়া ৰজা বেপাৰী হয়, প্ৰজা ভিকাৰী হয়।
কাৰণ তেওঁক মই একবাৰ এইবোৰ মানুহ যিবোৰ দল বাগৰা শিয়াল তেওঁলোকেও দল বাগৰি আহিছিলে। প্ৰথমতে তেওঁ কংগ্ৰেছখন ধ্বংস কৰিলে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এতিয়া বিজেপিখন কংজেপি বুলি মই ক'ম। কাৰণ সিদিনাখন আহি পেলাই এদিনতে জঁপিয়াই পেলাই গিৰগিটো ইমান সোনকালে ৰং সলাব নোৱাৰে। যেতিয়া এই আহি পেলাই আজি সোমাই পেলাই আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া দিছপুৰৰ নিচিনা এটা সম্ভ্ৰান্ত জেগা, ভাৰত মানে অসমৰ গুৱাহাটী হ'ল আমাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, আৰু এই প্ৰাণকেন্দ্ৰত যেতিয়া আহি পেলাই যে দিছপুৰৰ নিচিনা জেগা এটাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক দিলে, আৰু এদিনতে তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা আহি কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আজি ধোঁৱা তুলসীৰ পাত হৈ গ'ল। এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট চলাব লাগিব, সেৱা সুৰক্ষা সংস্কাৰ, যদি জনসাধাৰণৰ হিতে কাম নহয় তেতিয়াহ'লে সেই গভৰ্ণমেণ্ট কেতিয়াও মানে জনকল্যাণ কৰিব নোৱাৰে আৰু চিৰস্থায়ী নহয়। আৰু এষাৰ কথা, আজি ইয়াতে যিটো মানে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত যাক দিছে অনা অসমীয়া বুলি কয়, মই তেওঁক অনা অসমীয়া বুলি কোৱা নাই, মই তেওঁক অসমীয়া বুলিয়ে কৈছোঁ। কিন্তু তেওঁক এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন, তেওঁ ইমান বছৰ 30ৰ পৰা 40 বছৰ থাকি গুৱাহাটী চিটিত তেওঁ অসমীয়া কিয় ক'ব নোৱাৰে, বিকশিত কিয় ক'ব নোৱাৰে, জয়াই অসম ভালকৈ কিয় ক'ব নোৱাৰে, সুৰক্ষিত অসম কিয় ক'ব নোৱাৰে? এই ভাষাবোৰ জানিবলগীয়া। মানে তেওঁলোকে এটা বনিয়া, যেনেকৈ আজি মোদীজী বনিয়া, যেনেকৈ আজি অমিত শ্বাহ বনিয়া, য'ত অসমখন কিনি অসমৰ নামত মাটি উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকৰ নামত লৈ আজি লোৱাৰ আছামত মই যে কৈছোঁ অনা অসমত 60% অনা অসমীয়া সোমালেই। ইয়াৰ কাৰণ মই এষাৰ কথা কৈ দিওঁ, আজি লোৱাৰ আছামত যিমান জেগা ফ্ৰণ্ট ৰোড মাটি আছে চব অনা অসমীয়াই কিনিলে। আজি অসমীয়াৰ পৰা কিনি পেলাই অসমীয়াক আজি সগনীয়া কৰিলে। যিষাৰ কথা আজি ভূপেন হাজৰিকাদেও কৈ গৈছিলে, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলে যাব, আৰু অসমক ৰসাতলে খেদালে। আৰু এই কাৰণত মই আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ, অসমক লৈ ইমান দিন যে তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিলে, অসমীয়া স্কুলবোৰ তেওঁ 9000 স্কুল কিয় লুপ্ত কৰি পেলালে? 9090খনৰ ওপৰত স্কুল লুপ্ত হৈ গ'ল, আৰু স্কুলবোৰ লুপ্ত হোৱাৰ পিছত হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰ বুলি কয়। তেওঁ কিয় আজি মদৰ দোকানবোৰ ইমান মদৰ দোকান খুলিলে স্কুল বন্ধ কৰি? তেওঁ আজি চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত এজন অসমীয়া মানুহ বুলিয়ে কওঁ, তেওঁ অনা অসমীয়া বুলি কয়, কিন্তু অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰা মানুহ এজনক কিয় দিলে? সিংগালৰ কথা মই কুৱেশ্যন কৰিছোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অশোক সিংগাল। তেওঁ আজি জল জীৱনৰ পানীৰ যিটো লাইন, এই লাইনটো বাজাজক কিয় টেণ্ডাৰটো দিলে, অসমীয়াক কিয় নিদিলে? তেওঁ যে জল জীৱনৰ কৰি আছে, যে অসমীয়া যে তেওঁলোকে অনা অসমীয়া আৰু মুছলিমৰ মাজত, মানে হিন্দু আৰু মুছলিমক যে কাজিয়া লগাব বিচাৰে, এই কাজিয়াটো যে কৰাব বিচাৰিছে, আমাৰ ইন্ধন ভাৰতবৰ্ষত যে সোমায়, এই ইন্ধন যে সোমায় ইজৰাইল, ইৰাণ, ইৰাক মাজেৰে আহে, এই মুছলিম কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আহে, তেওঁলোকৰ পৰা আহে। সেই ইন্ধনখিনি আমি লৈ পেলাই তেওঁ কোনটো প্ৰক্ৰিয়াত আজি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনায় ভাৰতবৰ্ষ, মোদীক লগ লাগি পেলাই এইটো জনাব লাগে। আৰু মোদীজীয়ে এষ্টিন ফাইলৰ ভয়ত কিয় ইজৰাইলত গুচি গ'ল? ইজৰাইল কি হিন্দু কাণ্ট্ৰি নেকি? গতিকে এই কথাবোৰ মানুহে জানিব লাগিব। গতিকে এইকাৰণে মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কুৱেশ্যন কৰিছোঁ, আৰু অসমবাসীক কৈছোঁ, যি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যি গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰিলে, ইলেকশ্যনৰ আগত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে? তেওঁ কৈছিলে, যদি আমি ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ বিজেপিক, অসম বিজেপিৰ কথা কৈছে, বিজেপিক কিয় ভোট দিব? অসম বিজেপিক। দ্বিতীয়তে তেওঁ কি ক'লে? এইটোতো আমি চাৰ্জশ্বিট দি দিলোঁ, 3500 পৃষ্ঠাৰ ভেকোবানাৰ এখন চাৰ্জশ্বিট দি তেওঁ কি ক'লে? যে আজি আমিতো কোৰ্টত চাৰ্জশ্বিট দিলোঁ, আমাৰ চৰকাৰৰ কাম হ'ল, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ন্যায় দিব কোৰ্টে। তো এইবোৰ কি ভাষা ক'ল? তাৰপিছতে দুদিনতে আৰু সলনি হৈ পেলাই তেওঁ কি ক'লে? যে আমি ইলেকশ্যনৰ 10 দিন পিছে পিছে আমি আপোনালোকক ন্যায় দিম। তাৰপিছতে তেওঁ কি ক'লে? 2 দিন পিছতে ন্যায় দিম। আপুনি যে 2 দিন পিছতে ন্যায় দিয়ে, ইলেকশ্যনৰ আগত কিয় ন্যায় দিব নোৱাৰিলে? আপোনাক কুৱেশ্যন এৰাই যাব। আপুনি ক'ব লাগিব অসমক, অসমবাসীয়ে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিচয় আমাৰ অসম। 198 নেশ্যনে আজি অসমক চিনি পায় জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে, আপোনাৰ কাৰণে নহয়। গতিকে আপুনি আৰু ইলেকশ্যনে আমাক অসমক চিৰযুগমীয়া কৰি নাৰাখে। আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যন যদি অসমীয়াই প্ৰত্যাখ্যান নকৰে, আৰু মই বাৰে বাৰে এষাৰ ভাষা ক'ম, অসমীয়া যি অসমীয়া এইবাৰ অসম বিজেপিক ভোট দিব, অসমীয়া সেই তেওঁলোকে কিন্তু অসমদ্ৰোহী আৰু জাতিদ্ৰোহী। কাৰণ অসমৰ যিটো জয়াই অসম ধ্বনি লাহে লাহে লুপ্তগামী হৈ আছে। কাৰণ প্ৰতিটো বস্তু অসমৰ বিক্ৰী হ'ল। দীঘলী পুখুৰী অনা অসমীয়াক 99 বছৰৰ কাৰণে ৰিপিটেডলি, এইটো অসমৰ মানুহ জানিব লাগে, 98 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে দি দিলে, অসমীয়া স্কুলবোৰ লুপ্ত কৰি দিলে। যদি প্ৰতিটো বস্তু অসমীয়াৰ 9000 + 90 চব লুপ্ত হৈ গ'ল স্কুলবোৰ, অকল মদৰ দোকান খুলিছে। যদি অসমত চব প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ বস্তুৱেই লাগে, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট কি দৰকাৰ? গভৰ্ণমেণ্ট কিয় লাগে?
আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট সুবিধা মানে আমাৰ চৰকাৰী সুবিধাখিনিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট লাগে আৰু তেওঁ যে আঁচনি দিয়া কথা কয় মই ৰিপিটেডলি কৈছোঁ ইলেকশ্যনৰ আগত তেওঁ আঁচনি ক'ৰ পৰা দিছে কিমান লাখ টকা 9,000 টকা লাখ টকাৰ ওপৰত তেওঁ লোন লৈছে অসমত প্ৰতিজন মানুহৰ গাত 50,000ৰ ওপৰত লোন পৰিছে জন্ম নোহোৱা শিশুৰ পৰা এই লোনবোৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ আজি ৰাজকোষত কিমান টকা আছে গভৰ্ণমেণ্টেল কিমান টকা আছে তেওঁ যে আঁচনি দিছে উই আৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট উই শুড হেভ টু গিভ দ্য আঁচনি আমি দিব লাগিব কিন্তু মানুহখিনিক আঁচনি দিলে আপুনি ক'ৰ পৰা দিব গভৰ্ণমেণ্ট পুঁজিৰ পৰা দিব আপুনি ধাৰ লৈ দিব নেকি এই যে টকাবোৰ আপুনি ধাৰ কৰিলে অসমৰ জাগা বিক্ৰী কৰিলে প্ৰতিটো যে চাহ বাগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি যিমানবোৰ চাওক অকল বান্দিয়া স্কুলে নহয় তেওঁলোকৰ মানে বংশগত বা তেওঁলোকৰ নামত অকল বান্দিয়া স্কুলে নাই ভালকৈ অসমবাসীয়ে চাওক হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ যিমান বহুত আছে আজি যিমান স্ক্ৰেবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো জাগাতে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খুঁটি আছে গতিকে এইটো লজ্জাজনক যোনে টকাৰ কাৰণে জীয়াই সি এটা জেনেৰেশ্যন জীয়াব পাৰিব বা দুটা জুবিন গাৰ্গে যে চিৰযুগমীয়া কিয় আজি জুবিনক লৈ অসম কিয় এইকাৰণে কাৰণ জুবিন গাৰ্গে দিয়াৰ অধিকাৰী আছিল মানে অসমৰ ৰজা বুলি ক'লে জুবিন গাৰ্গ তেওঁ ৰজা হ'ব নোৱাৰে হি ইজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছাৰ্ভেণ্ট অফ জুবিন গাৰ্গ ৰাইট নাও এইখিনি সময়ত কাৰণ জুবিনে মৰাৰ পিছতো তেওঁৰ আত্মাই আজি প্ৰতিটো বস্তু চুব বিচাৰিছে অসমক সুৰক্ষিত কৰিব ৰাখিব বিচাৰিছে গতিকে জয়াই অসমৰ ধ্বনি যদি এইবাৰ ল'ব লাগে অসম বিজেপিক ভোট নিদিব হিচাপত ইলেকশ্যন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে যদি কৰা নাই অসম বিজেপিক যদি কিবা কাৰণত ভোট দিলে তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখক প্ৰতিজন অসমীয়া মই অসমীয়াখিনিৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে অসমদ্ৰোহী লগতে জাতিদ্ৰোহী কাৰণ দুদিন পিছত এই জয়াই অসম ধ্বনি তেওঁলোকে আৰু ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ টেক্স দিও ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ এই গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা CM যদি হৈ গ'ল ভুলবশতঃ তেতিয়াহ'লে আমি উলংগ হৈ ফাঁচি ল'ব লাগিব তাৰ মানে আমি আমাৰ আত্মসন্মান বিক্ৰী কৰিব লাগিব জয়াই অসমৰ ধ্বনি বিক্ৰী কৰিব লাগিব তো এইটো আমাৰ এটা শেষ হাঁহি অসমক লৈ মাৰিব লাগিব যদি অসম চিৰযুগমীয়া কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু অসমটো লুপ্তগামী আৰু এই অসমৰ চৰিত্ৰ যিবোৰ আছে যেনেকৈ প্ৰতিটো বস্তু বিক্ৰী কৰি দিলে অসমৰ নামো সলনি কৰি দিব এয়া অপ্ৰিয় সত্য নাই মই ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বুলি কৈছোঁ গতিকে অসমবাসীয়ে জাগক আৰু 500 টকাৰ আঁচনি 200 টকাৰ আঁচনিৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাষ্ট কথা আপোনালোকক ক'ম অসমক লৈ আজি মই অসমৰ যিটো অসমীয়া মই লজ্জিত এই যেতিয়া আজি যিমানবোৰ ইয়াৰ মিটিং হৈ আছে ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত এই মানুহবোৰ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জয়ন্ত মল্ল এইবোৰক মই দলবাগৰা শিয়াল বুলি কওঁ এই শিয়ালবোৰে গৈ পেলাই কি কৰিছে তেওঁলোকে ষ্টেজত উঠি পেলাই চাউল দিছোঁ আপোনালোকক দালি দিছোঁ আৰু কিবা কিবি এইবাৰ আপোনালোকক তেল দিম আৰু কি লাগিব আপোনালোকে কওক আৰু কিবা লাগিব নেকি এইবোৰ কুৱেশ্যন কৰে এইবোৰ কি অসমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইবোৰ অসমীয়া নেকি এই আমি অসমীয়াৰ স্বাভিমান নেকি অসমৰ অস্তিত্ব আত্মসন্মান এইবোৰেই নেকি গতিকে অসমৰ স্বাভিমান যদি ধৰিব লগা হয় এই মানুহবোৰক মোৰ এষাৰ কথাত মই দুখিত হৈ কৈছোঁ আমাক যে ইংৰাজে কৈছিলে বা আমাক ইংৰাজে বধ কৰিছিলে বা কেপচাৰ কৰিছিলে আমাক কৈছিলে ব্লাডি ইণ্ডিয়ান মানে এই যে ব্লাডি ইণ্ডিয়ান কৈছিলে সেই অনুভূতিখিনি আহে আৰু যিকোনো তেওঁলোকৰ মিটিং বা ভাল গেট টুগেডাৰত আমাৰ মানে ভাৰতীয় আৰু কুকুৰক সোমাব নিদিছিলে তাতে লেখা দেখিছিলে ডগছ এণ্ড ইণ্ডিয়ানছ আৰ নট এলাউড গতিকে এই যে ইণ্ডিয়ানছ আৰ নট এলাউড ডগছ এই কথাষাৰ আজি মোৰ মনত আৰু অন্তৰত ফুটি উঠিছে যে এনেকুৱা মানুহ এইবোৰ যেতিয়া MLA মিনিষ্টাৰ থাকিব অসমত দালি চাউল তেলৰ কাৰণে যেতিয়া ৰাজনীতি কৰিব তেতিয়াহ'লে আজি অসমবাসী ভগনীয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ এটা মানে দোষ আছে এটা অভিশাপ আছে আমি কেঁকুৰাজ জাত আৰু নিজৰ মাতৃৰ বুকু খাই জন্ম লোৱা এটা প্ৰজাতি গতিকে এই যিটো আমাৰ নাম এই যিটো বদনাম এইটো আমি গুচাব লাগে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিজন মানুহে জাগক অসমীয়া জাগক আৰু এইবাৰ অসমৰ জয়াই অসম ধ্বনিটো যেতিয়া আমি চিৰযুগমীয়া কৰিব লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বুলি ক'লে লাষ্ট এষাৰ কথাই শেষ জুবিনে ন্যায় ল'লে মৃত্যুৱে তেওঁক চিৰযুগমীয়া কৰিলে অসম চিৰযুগমীয়া কৰিলে কিন্তু এই যিকেইটা কালপ্ৰিট যিমানকেইটা আছে আৰু আজি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চামকানু মহন্ত এই মানুহখিনিক যেতিয়ালৈকে বধ নহয় যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ জয়াই অসমৰ ধ্বনি চিৰযুগমীয়া হৈ নাথাকে গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ অৰ্থ এটাই থাকিব জয়া